एक ऐसा खलनायक जिसने 4 दहाके खौफ रखा सिल्वर स्क्रीन ते अज उस दे जान तो बाद भी गूंज रही है उसकी आवाज। मोगेम्बो खुश हुआ। डोंग कभी रॉन्ग नहीं होता। नागेश्वर अजगर नाम है मेरा। शेर सिंह एक मामूली छोकरा। जसपाल राणा। What a piece. Beautiful. Beautiful. ਕਾਕੜਾ ਸਟੂਡੀਓ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री फिल्म अधूरी है खलनायक तो बिना, और खलनायक शब्द अधूरा है अमरीश पुरी साहब तो बिना। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ऐसी महान शख्सियत दी जिन्हां ने उस टाइम तो अपना फिल्मी कैरियर शुरू किया जिस टाइम तो लोग हार जाते हैं, थक जाते हैं और उसनों अपनी उम्र का उतराज दसते हैं। अमरीश पुरी साहब का जन्म पंजाब विच नवां शहर विखे होया 22 जून 1932 नूं लाला निहाल पुरी जी के घर माता वेद कौर जी की कुखों जन्म लिया अमरीश पुरी साहब। बचपन का एक किस्सा आप सब नाल शेयर करते हैं कि जदों वो पैदा होए वो काले रंग दे सी, सांबले कलर दे सी, मतलब उन्होंने रंग थोड़ा डार्क सी, पक्का सी। तो इस चीज़ को देख के उन्होंने बचपन दे विच दुध पीना शुरू कर लिया। तो रूटीन जो दुध पींदे रहे। तो एक दिन कुदरती जदों नवे गवांढी आए तो नाल अपने घर विच मैस ले आए। तो अमरीश पुरी साहब ने जदों उस मैस नूं देखा तो अपनी मां नाल लड़ पे। कहते मैं हुण तक इहदा दुध पींदा रहा जो खुद इन्नी काली है, उहदा दुध पी के मैं गोरा किवें हो सकदा। अमरीश पुरी साहब के जो भैन भाइयों की गल करते हैं तो उन्होंने तो इलावा घर में 4 भैन भाई होर सी। चमनपुरी, मदनपुरी, हरीशपुरी और भैन चंद्रकांतापुरी। अमरीश पुरी साहब चौथे नंबर पर सी। उसी तरह इस इलाके में सारे बदमाशों का एक ही बाप है, नागेश्वर। उन्होंने अपनी जो सिक्ख्या है वो शिमला VM कॉलेज विखे पूरी की। पढ़ते पढ़ते उन्होंने दिमाग में अक्सर चलता सी कि मैं भी अपने आप को सिल्वर स्क्रीन पर देखा, क्योंकि उन्होंने तो पहला उन्होंने दोनों भाई बॉम्बे विच जानी कि उदों का बॉम्बे हुंदा मुंबई विच स्टैबलिश हो चुके सी। चमनपुरी साहब किरदार निभाया करते सी करैक्टर रोल्स दे विच, और मदनपुरी साहब बाकमाल विलेन के तौर पर छा चुके सी। तो यही देखते हुए अपनी पढ़ाई पूरी करके उन्होंने मुंबई वाल दा रुख किया। गुलाब जामुन, जलेबी, लड्डू, इमरती कहाँ है? इमरती कहाँ है? मुंबई जाते ही उन्होंने अपना डेरा अपने बड़े भरा मदनपुरी के घर जमा लिया। पर मदनपुरी साहब ने कहा कि मैं तेरा पोर्टफोलियो वगैरह बनवा देना, पर ये स्ट्रगल तेरी तेनू ही करनी पऊगी। तो वो अपना पोर्टफोलियो लैके डोर टू डोर हर प्रोडक्शन हाउस हर डायरैक्टर को मिलते, तो हर जगह तो उन्होंने रिफ्यूज़ ही होना पैंदा। उन्होंने नकारात्मक शब्दों का सामना करना पैंदा। इन्ने नकारात्मक शब्द उन्होंने अंदर कर गए कि उन्होंने फिल्मी लाइन तो अड होने का मन बना लिया। और एक डायरैक्टर ने तो इत्थों तक कह दिता सी कि तुसीं एक्टर तक किसी भी एंगल तो नहीं लगते, तुहाडे चेहरे ते एक गुंडापन है, सो तुसीं नैगेटिव किरदार ट्राई कर सकते हो। पर मायूस होए अमरीश पुरी साहब ने फिल्मी लाइन नूं छड्डण दा मन बना लिया। जो काम हाथों से हो सकता है गुल, उसके लिए हथियार क्यों? अपनी जिंदगी नूं अपनी जरूरतों नूं चलाउण लई अमरीश पुरी साहब ने स्टेट इंश्योरेंस डिपार्टमेंट विच नौकरी कर ली। यह सरकारी जॉब सी जो उन्होंने लगभग 21 साल की थी। उस नौकरी के दौरान ही उन्होंने लगाव जो सी वो उर्मिला दिवाकर जी नाल हो गया और उन्होंने उन्होंने नाल ब्याह कर लिया और उन्होंने तो 2 बच्चे हुए, राजीव पुरी और नम्रता पुरी। ये सारा कुछ चल ही रहा सी कि कहते हैं कि थोड़े अंदर जो पहली चीज़ हो, जो जज्बा थोड़े अंदर हो, कदे खत्म नहीं होया करता। तो उन्होंने एक्टिंग वाल रुझान फिर शुरू होया। तो फिर उन्होंने एक्टिंग नाल जुड़न लई
थिएटर का सहारा लेता। किसने शेर के जबड़े में हाथ डालने की कोशिश की है? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਥੀਏਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਅਲਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਥੀਏਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਮਰਨ ਨਾ ਦਿਓ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦੌਰ ਸੀ 1961 ਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਬੜੀ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ थिएटर की दुनिया में उभर के आया, जिसका नाम सी अमरीश पुरी साहब। उंगली उठाने वाले उंगली उठाते ही रहेंगे। शांत गोवर्धन, शांत। और थिएटर दौरान उन्होंने मिले पंडित सत्यदेव दुबे। अमरीश पुरी साहब ने अपनी सारी इंटरव्यूओं में इक्को ही गल कही है कि जेकर मेरा कोई गुरु है तो पंडित सत्यदेव दुबे, जिन्होंने थिएटर दी बरीकियां तो और एक्टिंग दी बरीकियां तो जाणू करवाया। तुम क्या समझते हो कि मुगैम्बो की कैद से निकलने में तुम कामयाब हो सकते हो? बादशाहों का तरीका है कि मरने वाले से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। हम एक एक आदमी को कितनी मुश्किल से तैयार करते हैं और जनरल सिन्हा के ऑर्डर पर एक ही झटके में सबको गोली मार दी गई। 70 ਦਾ ਦਸ਼ਕ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਅਮਰੀਸ਼ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਰ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦਾ ਉਤਰਾਅ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਮਰੀਸ਼ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਤਿਆਦੇਵ ਦੁਬੇ ਜੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਈ ਮਰਾਠੀ ਫਿਲਮ ਸੰਤਤਾ ਕੋਟ ਚਾਲੂ आहे ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਲਾਈਂਡ ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਉੱਪਰ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਔਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਫਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ और एक निर्देशक की नज़र उन्होंने पई और उस निर्देशक ने रेशमा और शेरा लिए उन्होंने साइन किया, जो कि 1971 ਵਿੱਚ आई सी। पर यह उन्होंने डेब्यू फिल्म मन्नी जाती है, पर इस तो पहला वो देवानंद दी प्रेम पुजारी ਵਿੱਚ काम कर चुके सी। ये जसपाल राणा की ड्योढ़ी है। इस ड्योढ़ी के पास से गुजरने वालों की धड़कनें कुछ पल के लिए शांत हो जाती हैं। स्ट्रगल जारी सी, स्ट्रगल चल रही सी। फिल्मां दे विच ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕਿਰਦਾਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਗੁੰਡੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਗੁੰਡੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਰੇਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟੈਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ 80 ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ। ਬੌਨੀ ਕਪੂਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅਮਰੀਸ਼ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਨ ਖਲਨਾਇਕ ਲੈਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਹਮ 5 ਵਿੱਚ। ਹਮ 5 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਹਿੱਟ ਰਹੀ, ਔਰ ਕਿਰਦਾਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੀਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲ ਗਿਆ। बंदूकें, बम, हथियार लूट लाया रे तू, तो पुलिस को लूट लाया। 1980 ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਛੋਟੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਦੋਸਤਾਨਾ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀਗਾ। 1981 ਵਿੱਚ ਆਈ ਪਿਕਚਰ ਨਸੀਬ ਮਲਟੀ ਸਟਾਰ ਮੂਵੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਮਿਲਿਆ ਡੌਨ ਦਾ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਉੱਪਰ। 1982 ਵਿੱਚ ਆਈ विधाता, उन्होंने अपोजिट दिलीप कुमार साहब और संजीव कुमार वर्गे दिग्गज कलाकार सी, जिस पिक्चर ने उन्होंने किरदार नूं निखारिया। उस बीच उन्होंने एक स्मगलर का किरदार किया सी। ये पढ़िए साहब, पूना में सावंत परिवार का खून, कातिल का अभी तक पता नहीं चला, मैंने करवाया था। ये 12 फरवरी का अखबार, दमन के स्मगलर श्री चंद का कार एक्सीडेंट, ये भी आप ही ने कराया होगा। विधाता की परफॉर्मेंस देख के सुभाष घई साहब इन्ने फैन हो गए, तकरीबन उन्होंने आने वाले अगले हर प्रोजेक्ट के विच उन्होंने अमरीश पुरी साहब नूं साइन करना शुरू करता। जिद्दां कि उन्होंने 1983 ਵਿੱਚ आई फिल्म जैकी श्रॉफ नाल हीरो, उस विच अमरीश पुरी साहब ने पाशा का किरदार किया, जिसके संवाद बहुत ज़बरदस्त उठे। एक संवाद है उस विच कि ये दुनिया बांसुरी की नहीं बंदूक की भाषा समझती है और पाशा तुझे अपनी भाषा सिखाएगा। ऐदां दे बड़े ही बाकमाल डायलॉग और संवाद सी, जो कि बहुत ज़्यादा लोगों ने कबूल किए। उस तो बाद आई मूवी आज का अर्जुन 1990 ਵਿੱਚ, जिस विच ठाकुर भुपिंदर सिंह का किरदार किया, ऐसा किरदार जो कि एक बहुत ही जालिम और क्रूर जिमीदार का किरदार सी। ले लो इसके अंगूठे का निशान। ਇਸੇ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 1991 ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੌਦਾਗਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਨੀਆ ਚੰਦ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ। ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਔਰ ਤੇਜ਼ ਦਿਖਾਇਆ, ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਹਲਕੀ ਕਾਮੇਡੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। दगाबाज दोस्त, क्यों और आग लगाए यहाँ? ले जा इस मनुष्य। ਐਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਕਬੂਲ ਹੋਈਆਂ। ਸਿਰਫ ਆਡੀਅנס ਹੀ ਨਹੀਂ, 1980 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1990 ਤੱਕ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਹਾਕਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੌਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਔਰ ਹੈਵੀ ਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਿਲਵਰ ਸਕਰੀਨ ਵੀ ਕੰਮ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਰਸਟਾਈਲ ਖਲਨਾਇਕ ਜਿਸ ਦੀ ਖਲਨਾਇਕੀ ਹਰ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸ਼ੇਡ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਾਇਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਅਜੇ ਮਹਿਰਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਦਾ घायल ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ। नहीं अजय, तुमने अभी मुझे पहचाना नहीं। जो जिंदगी मुझसे टकराती है वो सिसक सिसक कर दम तोड़ती है। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਪਿਕਚਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦਾਮਨੀ ਦਾ ਸ਼ੇਡ ਸੀ ਇੱਕ ਬੈਰਿਸਟਰ ਦਾ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਚੱਢਾ, ਜੋ ਹਰ ਸੰਵਾਦ ਵੇਲੇ ਝਟਕਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਕਿਆ ਖੂਬ ਸਟਾਈਲ ਸੀ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਸਟਾਈਲ ਸ਼ੇਡ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਘਾਤਕ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੰਭੂਨਾਥ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ। ਐਸਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਇਆ, ਡਰਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਰਵਾਇਆ ਵੀ। ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਐਜ਼ ਏ ਕਾਸ਼ੀ ਔਰ ਸ਼ੰਭੂਨਾਥ ਦਾ ਜੋ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਸੀਨ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਦੋਨੇ ਬਾਪ ਪੁੱਤ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਗਲੇ ਲੱਗ ਕੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਰੋ ਪਵੇ। तू तो बहादुर बेटा है मेरा। हैं? चल बेटा, चल। ना ना बेटा, ना काशी, ना 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 काशी, चल बेटा, चल, वो देख लेगा, चल, चल बेटा, चल। ਆਪਣੇ ਚੱਲਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਪਿਕਚਰ ਬੈਸਟ ਵਿਲਨ ਲਈ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਅ ਵਿਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀਰੋ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਲਨ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਇਕੱਲੇ ਮੁਸਕਰਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਹੋਰ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। 1985 ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੂਵੀ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਮਿਰ ਖਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਦੀ ਹੀ ਪਿਕਚਰ ਸੀ। ਅਮਰੀਸ਼ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾ ਰਹੇ, ਪਿਛਲੇ ਡਾਇਲੌਗ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਡਾਇਲੌਗ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਯੂਨਿਟ ਸਾਹਮਣੇ ਅਮਰੀਸ਼ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਿੜਕਿਆ, ਇੰਨੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਕਿ ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਪਰ ਥੋੜੇ ਹੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਸ਼ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਟ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸੌਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਲੇ ਲਗਾਇਆ। ਐਦਾਂ ਦਾ ਮਾਸੂਮ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। आपकी मोहब्बत है जो ऐसा कह रहे हैं। ਔਰ ਐਜ਼ਨ ਖਲਨਾਇਕ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਬਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਮਗੈਂਬੋ ਖੁਸ਼ ਹੁਆ। मोगैम्बो खुश हुआ। ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਹੈ। 1980 ਦੇ ਦਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼ੇਖਰ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਨ ਬੋਨੀ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਪਿਕਚਰ ਦੀ ਜੋ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਵਾਵਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਸ਼ ਪੁਰੀ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨੇ कमाल कर दिखाई और पर्दे ऊपर ऐसा गूंजा मगैम्बो खुश हुआ, अमर हो गया हो डायलॉग, मगैम्बो खुश हुआ। और ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਕਮਾਲ ਰਹੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਜਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਰਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲੇ ਗਏ ਸੰਵਾਦ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਤ੍ਰਿਦੇਵ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭੁਜੰਗ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਕਮਾਲ। ਕਰਨ ਅਰਜੁਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਤਮਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਵੇ ਅਜਗਰ ਜਰਾਠ ਦਾ, ਔਰ ਨਾਗੀਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿਰਦਾਰ ਭੈਰੋਨਾਥ ਦਾ, ਦੋਨੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਤਰਫ ਇੱਕ ਸੂਟਡ ਬੂਟਡ ਡੌਨ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤਾਂਤਰਿਕ, ਕਿਆ ਬਾਕਮਾਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਤਾਰਦੇ ਸੀ ਕੈਨਵਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ। अजगर नाम है मेरा और अजगर किसे कब और कहां निकल जाता है ये तो मरने वाले को भी पता नहीं चलता। ਤਹਿਲਕਾ ਪਿਕਚਰ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੋਂਗ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਮ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਮਗੈਂਬੋ ਖੁਸ਼ ਹੁਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਂਗਾ ਤਾਂ ਕਾਪੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿਕਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਅਮਰੀਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਬਾਖੂਬੀ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ ਕਿ
ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਮੇਡੀ ਟੱਚ ਪਾਤਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਐਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਡੋਂਗਰੀਲਾ ਦਾ ਡੋਂਗ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਮੇਡੀ ਟੱਚ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੀ ਸ਼ੇਡ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਸਿਮਿਲਰਿਟੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੀ ਸਿਮਿਲਰਿਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲੈਂਗ ਦੀ ਸਿਮਿਲਰਿਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਲੈਂਗ ਸੀ ਮੋਗੈਂਬੋ ਖੁਸ਼ ਹੁਆ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀ ਡੋਂਗ ਕभी ਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਔਰ ਦੋਨੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬਾਖੂਬੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਕਿਰਦਾਰ ਇੱਕੋ ਸ਼ੇਡ ਦੇ ਨੇ। मोगैम्बो खुश हुआ। डोंग कभी रॉन्ग नहीं होता। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦਾਇਰਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 1984 ਵਿੱਚ ਜੁਰਾਸਿਕ ਪਾਰਕ ਮੂਵੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਟੀਵਨ ਸਪੀਲਬਰਗਸ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੰਡੀਆਨਾ ਜੋਨਸ ਟੈਂਪਲ ਆਫ ਡੂਮ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਸ਼ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾਓਗੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਦਾ। ਪਰ ਅਮਰੀਸ਼ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਨਹੀਂ ਆਉਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਰੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ ਸਕਰੀਨ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਪੀਲਬਰਗ ਬੜੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹ ਵਾਕਈ ਹੀ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਬੰਬਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਕਰੀਨ ਟੈਸਟ ਲਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਜੋ ਮੌਲਾ ਰਾਮ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਿਕਚਰ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਐਜ਼ ਐਨ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਚੰਨ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ 1981 ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਫਾਕਨ ਓਮਪੁਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸੀਗੇ ਓਮਪੁਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਸੀ। ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਅਮਰੀਸ਼ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਓਮਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 25 ਤੋਂ 30 ਪਿਕਚਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਥ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਸ਼ ਪੁਰੀ ਔਰ ਓਮਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੋਨੋਂ ਭਾਈ ਨੇ। ਇਸ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਓਮਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕੇ ਭਰਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰਿਆ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੀ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਔਰ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਅਮਰੀਸ਼ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚਾਹ ਪੀ ਯਾਰ ਚਾਹ ਪੀ। ਹੜ ਆਏ, ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਪੀਤਾ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਹੀ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਿੰਨੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਉਂ ਖਾਣਾ ਸੁੱਕਦਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ तेरी नीयत नहीं पर ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 3 ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਉਹ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਹੰਬਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਿਓ ਔਰ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤਦ ਹੀ ਦਊਂਗਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਵਰ ਪੇਜ ਤੇ ਛਪੂਗੀ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਿਨਕਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ੌਹਰਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਓਵਰਨਾਈਟ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਮਰੀਸ਼ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਸ਼ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਮਰ ਦੇ ਉਤਰਾਅ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਨਾਟਕਾਂ ਜਾਂ ਸੀਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਬੁਨਿਆਦ ਔਰ ਹਮ ਲੋਗ ਵਰਗੇ ਨਾਟਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੀਰੀਅਲਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ TRP ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸੀਰੀਅਲਸ ਦੀ। ਅਮਰੀਸ਼ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਪਰਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸੇਬ ਗਲ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਲੂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਪਰਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਪਰਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ नहीं। मैं उसे मुक्त किए देता हूँ। आप चाहते हैं कि मैं इस मृत्यु लोक में जिंदा रहकर कुछ और लोगों का इसी प्रकार उद्धार करूं। 1980 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2005 ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਲਨ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਦਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਘੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਅਮਰੀਸ਼ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮਲਿਆਲਮ, ਤਾਮਿਲ, ਕੰਨੜ, ਪੰਜਾਬੀ, ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੈਰਲਰ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ। ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਔਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰਲਰ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਮ ਬੈਨੇਗਲਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਪੈਰਲਰ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ, ਨਿਸ਼ਾਨ, ਮੰਡੀ, ਸੂਰਜ ਕਾ ਸਾਤਵਾਂ ਘੋੜਾ ਵਰਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਹਰ ਪਿਕਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਭਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿਰਦਾਰ
ਹਰ ਵਾਰ ਫਿਲਮ ਫੇਅਰ ਵਿੱਚ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟਰੋਂਗ ਵਿਲਨ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਬੈਸਟ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਦਾ ਹੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ घातक होवे, मेरी जंग होवे या विरासत। तरीकों की शादी में फंसे हुए थे ना। हराम खोरो, ब्याह की अंगूठियां पहनने का इतना ही शौक था तो मुझे कहलवा भेज दे, मैं तुम्हारे लिए घुंघरू बनवा देता। अब यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ जाकर नाचो हवेली में। दिल वाली दुल्हनिया हो, कर्ण अर्जुन हो, दिल जले हो, त्रिदेव हो, विश्वात्मा हो, इन्हां सारियां पिक्चरां विचों जेकर अमरीश पुरी साहब दा किरदार हटा दिता जाए तां ये पिक्चरां आम नॉर्मल पिक्चरां बन के रह जाणगियां। पैसों के मामले में मैं पैदाइशी कमीना हूँ। दोस्ती और दुश्मनी का क्या, अपनों का खून भी पानी की तरह बहा देता हूँ। लगता है कि आज फिर मंडप जलाकर आया है। जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी। शांति शांति। हाँ, तुम लोग अपने उबलते खून को थोड़ी देर के लिए ठंडा रखो। 1970 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2005 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 400 ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਬੂਲ ਚਿਹਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਓ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਵਰਧਨ ਪੁਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਲੀ ਆਸ਼ਕੀ मूवी जो कि 2019 ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਰਧਨ ਪੁਰੀ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਜਗਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਲਨਾਇਕ ਜਿਸ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਕੇ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੋਗੈਂਬੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਚਿਹਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ 12 ਜਨਵਰੀ 2005 ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਿਰਦਾਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਸ਼ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਪਿਕਚਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਸ਼ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖਲਨਾਇਕ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। मृत्यु भी एक सच्चाई है, उसे तो स्वीकारना ही पड़ेगा। हौसला रख बेटा, हौसला रख। ਕਾਕੜਾ ਸਟੂਡੀਓ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਮੁਰੀਦ ਹੈ ਅਮਰੀਸ਼ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਏ ਗਏ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਫੈਨ ਹੈ। ਰਿਪੀਟ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਭਾਏ ਹੋਏ ਕਿਰਦਾਰ। ਕੁਝ ਕਿੱਸੇ, ਕੁਝ ਸੰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਸਪਾਲ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਨੇ। ਔਰ ਸਲਾਂਖੇ ਮੂਵੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਸ਼ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਪਾਲ ਰਾਣਾ ਸੀ। ये जसपाल राणा की ड्योड़ी है। ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨਸ ਦੇ ਸਭ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਤਾ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਕਾਕੜਾ ਸਟੂਡੀਓ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਰਨ ਕਾਕੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਅਮਰੀਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਭਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਰਦਾਰ ਦਿਲ ਜਲੇ ਚੋਂ ਦਾਰਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ। प्रेमी है, पागल है, दीवाना है। प्रेम कहानी में एक लड़की होती है, एक लड़का होता है। ओके, आतंकवादी की प्रेम कहानी होती ही नहीं। और चलते चलते मैं अपने टेस्ट की गल करदा। सो मेरा जो फेवरेट किरदार है अमरीश पुरी साहब का धीरेन्द्र प्रताप यानी कि दीवाना मूवी चों। और मैं उस करैक्टर का इन्ना ज़्यादा फैन हाँ, इन्ना ज़्यादा मुरीद हाँ कि मेरे तकरीबन व्हाट्सएप स्टेटस वो हर बार जरूर पैंदा है, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, ना जाने किस राह चलती को उठा लाया है। ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। तो इन्हां शब्दां नाल, इन्हां संवादां नाल असीं अपने वल्लों कोशिश कीती है अमरीश साहब ने एक छोटा जिहा ट्रिब्यूट देण दी। और जे आप सब नूं साडा चैनल और साडे सारे सैगमेंट्स पसंद आ रहे ने तो प्लीज़ साडा चैनल सबसक्राइब कर लो। दिल जले ओ लाले, यहाँ सभी दिल जले हैं। दिल जले, दिल जले, अरे लाले, यहाँ तो सभी दिल जले हैं।